KGB اور موساد طرز پر چلنے والی بھارتی خفیہ ایجنسی مولانا محمد ادریس اس وقت اس کی لاش جو ہے وہ DHQ اسپتال میں پڑی ہے. مولانا محمد ادریس کو آج چارسدہ میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ روانہ ہوئے تھے مدرسے کے لیے درس دینے کے لیے. تقریباً صبح 7:30 بجے کا وقت تھا. بات سب سے پہلے کریں گے جو ہمارے انمول رتن ایک کے بعد ایک پتہ نہیں کون اڑاتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے ان نون گن مین یعنی اگیات حملہ ور اب کوئی شبد نہیں بلکہ ایک ایسا خوف بن چکا ہے جو سرحد پار کی راتوں کی نیند اڑا رہا ہے. خیبر پختونخوا کا چارسدہ علاقہ گولیوں کی گڑگڑاہٹ سے دہل اٹھا. چارسدہ کے علاقے اتمان زئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مولانا محمد ادریس جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ بہت خوفناک ویژولز ہیں, یہ اتنے خوفناک ویژولز ہیں کہ دماغ سن ہو جاتا ہے. ایک اور کو ٹپکا دیا گیا ہے, خبر یہ آ رہی ہے, ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹپک رہے ہیں, یعنی کہ کتنے ہی زیادہ ٹپکائے جا چکے ہیں. آج وہ انہونی ہوئی ہے جو کسی نے سوچی نہیں تھی. اپنے مدرسے جا رہے تھے تو دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی ہے, جس سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق یعنی ہسپتال ذرائع کے مطابق ایک گولی اس کے سر پر لگی, جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی. Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terror. اجے ڈویل وہ بندہ جس کو 21ویں صدی کا جیمز بانڈ کہا جاتا ہے. نمبر 1 ہے. آخر یہ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب وہاں سے انڈیا سے لوگ آتے ہیں, یہاں پہ ٹپکاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. مزید جو مطلب ٹپکتا جائے گا, جب پتہ نہیں سارے پریشان ہو رہے ہوں گے لوگوں کے گروپ کے لوگ کہ اب پتہ نہیں کس کا نمبر آیا ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اور اس بار نشانہ بنے شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس. لیکن یہ حملہ محض ایک جرم نہیں بلکہ اس پیٹرن کا حصہ ہے جس نے پاکستان کی سرکشا ایجنسیوں اور خفیہ وبھاگ کی ناک میں دم کر رکھا ہے. دراصل پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر کئی ایسی وارداتیں ہوئی ہیں جہاں بڑے بڑے آتنکی چہروں اور رسوخدار ہستیوں کو سر عام نشانہ بنایا گیا. ہر بار کہانی ایک ہی ہوتی ہے, دو نقاب پوش موٹر سائیکل پر آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. نہ کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ کوئی گرفتاری ہوتی ہے. مولانا محمد ادریس کے ساتھ بھی چارسدہ کے عثمان جئی میں ٹھیک ایسا ہی ہوا. جب وہ اپنی گاڑی سے دارالعلوم جا رہے تھے تبھی اگیات حملہ وروں نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا. اب آخر یہ ان نون گن مین ہے کون؟ جو مناظر آپ نے دیکھے یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک نوشیرہ کے ہیں اور مولانا یوسف شاہ جو جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے رہنما ہیں, انہوں نے جب شہادت کی خبر سنائی مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب کی تو وہاں پہ طلباء اور اساتذہ دھاڑے مار کر رونے لگے. ایک توانا آواز, ایک امن کے لیے بلند ہونے والی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو آج چارسدہ میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ روانہ ہوئے تھے مدرسے کے لیے درس دینے کے لیے. تقریباً صبح 7:30 بجے کا وقت تھا, بتایا گیا ہے, جب ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا. اور ابتدائی اطلاعات تو یہی ہیں کہ دو موٹر سائیکل سوار آئے, انہوں نے فائرنگ کی. شیخ ادریس موقع کے اوپر شہید ہو گئے اور ان کے جو گارڈز تھے پولیس اہلکار 2 وہ شدید زخمی ہو گئے. ان کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن ہسپتال پہنچانے سے قبل ہی شیخ ادریس صاحب کی شہادت ہو چکی تھی. بات سب سے پہلے کریں گے جو ہمارے انمول رتن ایک کے بعد ایک پتہ نہیں کون اڑاتا چلا جا رہا ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. بھارت کہتا ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا, پاکستان والے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, اور پاکستان سے تو کئی ہمارے جرنلسٹ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ تو راہ کی سازش ہے, اور راہ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں اور بڑے کام پڑے ہوئے اب ہم یہ بھی کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے, یہاں تک کہ ہمارے ایک جرنلسٹ صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جی یقیناً یہ جو افغان سٹیزن پاکستان میں رہتے ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے اور ان کو پیسے دے رہی ہے. اس طرح کی بھی کئی خبریں آپ
आपने चलती हुई देखी है और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं, हर तरफ जहां जहां पर भी ये टेररिस्ट जो है या ये टेररिस्ट आउटफिट के लोग जो हैं वो जहां जहां मिल रहे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। लेफ्ट हैंड जो है, जैसे कब को कह रहे हैं ना, राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था, वो जैसे कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना गब्बर सिंह के साथ। गब्बर सिंह अकेला तो नहीं चल रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मारते कहते हैं मास्टरमाइंड यही था। मतलब कमाल हो गया, हर कोई मास्टरमाइंड है और हर किसी ने प्लान किया है। तो इसका मतलब ये कि सबके सब सिर्फ मास्टरमाइंड है, यानी कि सीधे साधे माइंड के या उनको फॉलो करने वाले लोगों के कोई है नहीं। लेकिन खैर वो पहुंच गया ऊपर 72 उरों के पास। लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनकर, इस खबर को सुन के ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग, उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक करके मारते जा रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि जी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती, तो अब करें तो क्या करें। तो जाहिर है उसकी वजह से हो सकता है यहीं पे हमारे लोग जो हैं इन लोगों को चुन चुन के, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपके घर के हर रूम में जाके उसको मालूम होगा क्या चीज कहाँ रखी है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आप समझिए जैसे एक घर है और वहां पे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, इसका पता तो सिर्फ हमारे अपने ही लोगों को हो सकता है, हमारी एजेंसीज को ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि कौन कहाँ है, किस जेल में है, किधर है। और अगर ऐसा है तो भाई कमाल करते हैं पांडे जी, मतलब हद हो गई। इतनी इंटेलिजेंस अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर 1 क्या कर रही है एजेंसी। और जो कि हमारे अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, बिल्कुल जी, तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरीके से मारते हैं तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और आगे मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, अब पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। आज मेरा आपसे बात करने के लिए इसलिए बहुत दिल कर रहा था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है दुनिया की कंट्रीज के रिलेशंस में और अलाइनमेंट्स में। एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये है कि यूएई पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है, जबकि यूएई के रिलेशंस इजराइल और इंडिया के साथ और भी स्ट्रेंथन हो गए हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ? ये वो खबरें हैं जो ये बता रही हैं कि जो पिछले 1 साल के दौरान या 6 मंथ्स में जो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद अब हम उस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पे हमें पता ये चल रहा है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनकी अलाइनमेंट्स और उनकी शिफ्ट्स हमें नज़र आ रही हैं कि वो किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, कहाँ से निकल चुके हैं और कहाँ पर और भी ज़्यादा जा चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़रा बात की लेती हूँ। सबसे पहले तो देखें जो खबर इसमें कौन कौन सी खबर है। अच्छा, मैं ये खबरें आपको पूरे सबूत और उन एविडेंसेस के साथ पेश करूँगी कि जो इस वक्त पाकिस्तानी कह रहे हैं।
हमारे पास वैसे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑफिशियल जो है इसकी कोई एविडेंस या वो नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर चल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।